जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक कहबी मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मान विषय। तुला राशि जन्म ठारू जवनिका पर्यंत कौन सब समस्या रही है, तुला राशि व्यक्ति मान चिराचरित्र कौन होता है, तुला राशि व्यक्ति मान अधिपति ग्रह कौन, तुला राशि व्यक्ति मान प्रतिकार कौन कले से जीवन में उन्नति पथ में पहुंची पारती। तेणु मुझे विषय आपण मानक कहबी, आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखापी अनुरोध रखुची। तेरे मन रखु, तुला राशि कौन धर्मशाला भितर बहुत लोक एकत्र हो बिना कारण में गहल चहल करुवार जना जाए तुला राशि चरित्र। एमाने दूर देश को जीवाक आसी गोटे जगार रुंडीभूत हबार जोगाजोग देखा दूची। जेपरिक गाड़ी माने घूरी घूरी आग को जाउची, किंतु पुणी किसी समय पर से स्थान में लोक मान पूर्वावस्थार थिबार देखा मिली था। तेणु तुला राशि व्यक्ति माने दीर्घकाय, सुंदर चेहरा, शरीर कुश हेले ही दृढ़, हस हस मुख से सब बेले थाए। भ्रूलता बहुत सुंदर होता है, लंबाड़िया टिके सामान्य मुख होता है, उन्नत नासिका, किंतु कठोर परिश्रमी एमाने होइतांती। मिलामिशा प्रिय आउ विद्वान मध्य, संगीत और स्त्री प्रिय मध्य एमाने होइतांती। एमानकर खोला मन, एमाने मृग नयनी होइतांती। काहारी काहारी मध्य बांगर पृथल शरीर मध्य ए तुला राशि व्यक्ति माने होइतांती। तुला राशिर अधिपति ग्रह होचंती शुक्र, दानवचार्य शुक्र, देवारीगण देवगण व्यक्ति एमाने होइतांती। राशिर अधिपति ग्रह शुक्र वैश्यवर्ण पृथ्वीतत्व कोमल स्वभावयुक्त। तेणु संभोग क्रीड़ा अधिक अभिरुचि एमानकर देखा मिली था। तुला राशि व्यक्ति मानकर किछि भल गुण किछि मंद गुण मध्य अछि। सर्वप्रथमे मो तुला राशि व्यक्ति मानकर से भल गुण आउ मंद गुण उपरे कहबी, आपन टिके ताकू दृष्टि दियंतु। तापरे मु कहबी अनेक किछि कथा। देखंतु तुला राशि गुण व्यक्ति मानकर किछि खराब गुण रहउछि, से खराब गुणटा को दमन जदि आपण करि परिबे, प्रकृति नियंत्रण बाहर हो जाउछि, ताकू जदि कंट्रोल भितर रखि परिबे, तार प्रतिकार करिकि मध्य रखि परिबे, ताले आपण उन्नत सीमारे पहुंची परिबे। मन रखंतु मोर भाई भणी माने, नकारात्मक भावना उपरे ध्यान दियंतु। विशेष करी अलस स्वभाव कई तुला राशि व्यक्ति माने होइतांती। अस्थिर प्रकृति एमानकर होइता है, विचिन्नता बोध चिंताधारा एमानकर थाए। निज भितरे सब बेले अटल, सामान्य सामान्य कथारे युक्ति तर्क करी जाकि शक्ति क्षय एमाने करिथांती। बड़ गपुड़ीबा बा गपुआ प्रकृतिर मध्य केई मध्य होइतांती। आउ पुरुष माने मध्य स्त्रीर अधीनता स्वीकार करिथांती। आउ पुरुष माने मध्य बहुत रसिक तथा शौकीनतार धुरंधर मध्य एमाने होइथांती। तेबे ये सब गुण को जदि दमन करिवे, दमन करिवार आवश्यक अछि, किंतु ये सब गुण केते गुड़े आपण जगी रखि चलिबा दरकार अछि। सेभली सकारात्मक विचार कथा कहले मन रखंतु, शुद्ध शांतिकामी, तुला दंड भली साम्य भाव, विचारवंत, सचोट ज्ञान एवं न्याय व्यक्ति, मार्जित कथा भाषा, भद्र विनयी, देवता साधु संत देवी सेवी एवं परोपकारी, कौतुक वाक्य द्वारा समस्त को सौर करिपारंती बा खोला मिंजासर खूब होइतांती। एमाने मध्य परिश्रम होइतांती। ये सब कथा आपनकर रहिबा आवश्यक मध्य रहउची। एई तुला राशिर व्यक्तिंकर जदि मु कहबी जे कि राशिर अधिपति विषय, ताले आपण निश्चित भाव में ध्यान दियंतु। एई तुला राशिर अधिपति ग्रह होचंती दानवचार्य शुक्र। शुक्र सब बेले चाहती दुईटी पथ आपन को देखै थांती मोर तुला राशि व्यक्ति माने, गोटे सुपथ गोटे कुपथ। कौन से सुपथ आ कौन से कुपथ, ताले चलंतु आमे देखिबा सेई शुक्र महाग्रह को विषय। ज्योतिष शास्त्र गुड़िकरे अन्यतम नैसर्गिक शुभग्रह शुक्र, दैत्याचार्य गुरु भाव में सुविख्यात। देवगुरु बृहस्पति अवश्य नित्य सनातन आध्यात्मिक चेतनार अधिकारी होइतिबा बेले दैत्य गुरु शुक्र किंतु तार विपरीत, चेतनार सांसारिक भावना, भोगविलास, आत्मरक्षा, सुख आनंद उल्लास उपभोगादि को मनुष्य जीवन ध्येय मन करिथांती ए शुक्र। तेबे विश्व ब्रह्मांड रूपक साम्राज्य रक्षा मंत्री भाव में महाग्रह शुक्रंकर सुविख्याति विद्यमान। सर्वविद्य लक्ष्य थाए, इंद्रिय सुख, कर्म क्षेत्र में दक्षता, प्रयोगात्मक विद्या गुड़िकर उद्भावना प्रभृति शुक्रंकर कतृत्व दिन। तेणु पुनरपि जनन पुनरपि मरणम, चेतनार जागर को होउचंती शुक्र। स्त्री पुरुषंकर मिलन माध्यम रे मध्य विश्व सृष्टि शुक्रंकर कारकत्व अंतर्गत अटे। तेणु आपण माने सदाबेले प्रलप नजर आपणकर जाग्रत रहिबो, ताकू आपण कंट्रोल करबा मध्य आवश्यक अछि। काहेकि ना किशोर बा यौवन अवस्था सर्वविद्य रस बा रासायनिक पदार्थ
সুতরাং বিবাহ বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রীতিপূর্ণ সহবাস যুবক যুবতী সুলভ প্রেম ভাব উৎসব আনন্দ কামিনী কামনা চন্দন কর্পূর ଯାହାକି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ସାଧନା ଯେଉଁପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରପେକ୍ଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେହିପରି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସାଧନା ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ବସନ ଭୂଷଣ କାମ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଥବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଳବାନ ଶୁକ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାର୍ଥବ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖୀ କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଶୁକ୍ର ପାପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଲୋଭୀ କାମାନ୍ଧ ଏବଂ ମଦମତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତ। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପାପଯୁକ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ସହଜରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମନର ବାସନା ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ, କର୍ମ ପଥରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଖାଲି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଗିଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଦୃଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଧି ବାଚସ୍ପତି ଯାହାକି ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମାନବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ଅତଏବ ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରର ଲାବଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ଭୁଲତାର ଶୋଭା କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସିକା କରାଙ୍ଗୁଳି ଲିଙ୍ଗ ଯୋନି ସ୍ତନ ବିନ୍ୟାସ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର କଥା এই ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣମାନେ ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭାବିବା ଦରକାର କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କାହିଁକି ସହଜରେ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଡୋଜର ଲଗେଇକି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିନଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଆଉ କାହିଁକି ନିଜେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାଇଁ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଦୁଇଟି ଗୁଣକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗର ଭାଗ୍ୟ ଯାହା କୁହେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ପିତା ମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା, ପିତୃଗତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣାର ପରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଶେଷ ଭୋଗ ଦଖଲକାରୀ ହେବାକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରମୋସନ ଉତ୍ଥାନ ପତାନ ଉପାଧିମାନ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଏ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘର ଶତ୍ରୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ବିଭୀଷଣ ପରି ଜୀବନର ଧନହାନି ଅଶାନ୍ତି ଘର ଜମିବାଡ଼ି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଘର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ବିଭୀଷଣ ପରି ପାଖେ ପାଖେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଇଥାଏ। ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ କଥାକୁ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। 18 ବର୍ଷରୁ 22 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସମୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଦେଖାଦେବା ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣଟାକୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଆପଣେଇଥିବେ ଜୀବନରେ, ତେବେ ପରିବାର ତଥା ଗୃହରେ ବହୁ ସଂକଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଧନହାନି, ପିତା ମାତାଙ୍କର କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ କରଜ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଶରୀରରେ ମହାକଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାକି 19 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ ତଥା 36 ବର୍ଷ 42-46 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବେ ସବୁକିଛିରେ ବିଘ୍ନ ଉପୁଜିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବଦନାମୀ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ବି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଗତି କଲେ ବି 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ 32 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବେଶ ଲାଭ ଓ ସୁଖକର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। 47 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ 52 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସାବଧାନରେ ଯଦି ଆପଣ ଗତି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବଦନାମୀ ଏହି ସମୟରେ ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁ କଠିନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କାରଣ ହୃଦରୋଗ ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କରଜର ସୀମା ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ଏହି ବର୍ଷମାନ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାଏ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲ କରିବେ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରଜଦାତାଙ୍କର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। 42 ବର୍ଷ ଗୋଟେ 52 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଅଣ୍ଟା କଳା ଯାଇଚିହ୍ନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଶୁଭ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ।
ତେବେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟମ ଜୀବନର କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକରୁ ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ନାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଏହି ଦିନ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରନ୍ତି ଆପଣ ବୃଷ, ମିଥୁନ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳଗାମୀ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ସର୍ବଦା ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଲେ ଆପଣ ବାଜେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁଳାରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁକ୍ର ତଥା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଏ ପୂଜା ହୋମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ହୃଦ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ପ୍ରଧାନ ରହିବ। ଶୁକ୍ର କ୍ଷୟ, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଶରୀରରେ ତଥା ଗଳାରେ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟିକା ରୋଗ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରୋଗର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନଚେତ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୀଡ଼ା, ଚର୍ମ ରୋଗ, ତଳିପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କୌଣସି ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିବେ ଅଧିକ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମାଧବଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାଶକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆପଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମାସ କନ୍ନି ଗଛର ମୂଳ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ, ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତାର, ଗ୍ରଥିତା, ମାଳା କିମ୍ବା ମୁଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟିକ ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମହନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର ଯଦି ନ କଲେ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟା ପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ମାର୍ଗରେ ପରର ଧନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୟସର ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଅନେକ କ୍ଷତି କରି ପରିଶେଷରେ ଦୈବ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅବସାନ କରି ମନର ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଚେତନା ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ କରୁଛନ୍ତି ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଜୀବନ ହେଉ ମଧ୍ୟମ ଜୀବନ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯିବାର ରହିବ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଏହି ଜାତି ମହିଳାମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଅତି ଦୁଃଖର ସମୟ କଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ତୁଳାରାଶି ଜାତ ମହିଳାମାନେ ପରୋପକାରୀ, ଦାନ ଧ୍ୟାନରେ ସର୍ବଦା ମନ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତେବେ 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଜବନିକା ଭିତରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ମୁଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ମୂଳ କଥାଟି ମନେ ରଖିବେ, ମୁକ୍ତାର ମାଳା କିମ୍ବା ଷଡ଼ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ମାସକନ୍ନି ଗଛର କବଚ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଜୀବନରେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କ୍ଷମା ମିଳିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନେ ସଂଶୋଧନ ନ କରିଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରତିକାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଛତା ଥିଲେ ଦେହ ଭିଜେନା, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଘର ସଜଡ଼ା ଥିଲେ ଘରେ ବର୍ଷା ପଡ଼େନି। ଖରା ହେଉ ବା ବର୍ଷା ହେଉ, ରୋଗ ହେଉ ବା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯଦି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପ୍ରତିକାରରେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2026 ମସିହାରେ ଯଦି ଆପଣ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଆପଣ ଅପୂରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତିକ୍ତତା ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚାକିରିରେ ଯଦି ଅବହେଳିତ ରହିଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଯଦି ମାନସିକ ମାନେ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଭୀଷଣ ପରି ଶତ୍ରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଯୋଗୀ କରାନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।